اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کتنا اہم سوال ہے کہ یہ عبادت کس چیز کا نام ہے، کس طرح کی پگڑی ہونی چاہیے، کس طرح کا رومال ہونا چاہیے، کس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے، کیسی شباہت ہونی چاہیے، یا عمل کے اندر بھی کوئی چیز ہونی چاہیے. ہم کس کو کہیں گے کہ یہ عبادت گزار ہے؟ بالکل یہی سوال جب قرآن کریم سے آپ کہیں، قرآن کریم آپ کو جو جواب دیتا، قرآن کی یہ خوبصورتی ہے نا کہ وہ خود سوال اٹھاتا ہے اور خود جواب بھی دیتا ہے. قرآن سے جب یہ سوال کریں کہ یہ عبادت کس چیز کا نام ہے، تو سورہ الانعام کے اندر قرآن مجھے اور آپ کو بتائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن مجھے اور آپ کو جو جواب دیتا ہے وہ محمد عربی کی زبانی دیتا ہے. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیتا ہے کہ کہو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مجھے بتائیے کہ محمد عربی نے صرف زبان سے یہ بات کہی یا محمد عربی نے پھر کر کے دکھایا؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. محمد عربی نے تو کر کے دکھا دیا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو علماء نے ایک شاندار انداز میں ایک فقرے میں اس کی تشریح کر دی کہ عبادت کس چیز کا نام ہے. عبادت کل وقتی فرما برداری کا نام ہے. یہ فرما برداری کی کل وقتی صفت ہے. اسلام کیا ہے؟ اٹس ٹوٹل سرنڈر اینڈ ٹوٹل فل ٹائم اوبیڈینس. دس از اسلام، دس از عبادت. ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فل ٹائم سرنڈر اور فل ٹائم اوبیڈینس کے سرکل کے اندر آ جائیں. میں نے یہی سوال ایک بزرگ سے پوچھا. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بتائیے عبادت کس چیز کا نام ہے، کیا ہونا چاہیے تو عبادت ہے؟ تو انہوں نے کہا سونا جاگنا، زندہ رہنا، کھانا پینا، معاشرت، معاملات، سیاست، ریاست، یہ عبادت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے کیا چیز عبادت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانا پینا، سونا جاگنا، تعلقات، معاملات، معاشرت، سیاست، ریاست، یہ عبادت نہیں ہے. میں نے کہا حضرت کنفیوز ہو گیا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی چیز عبادت ہے اور ایک ہی چیز عبادت نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا بھلے انسان اگر یہ سب کچھ اللہ کی فل ٹائم سرنڈر اوبیڈینس میں ہے تو عبادت ہے، اگر یہ اس سے خالی ہے تو عبادت نہیں ہے. عبادت نہیں ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. عبادت کے کچھ اور تصورات بھی ہیں جو میں نے کہا نا مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے. وہ تصورات کیا کیا ہیں یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. عبادت کی مختلف تشریحات کی گئیں. جو تشریح ہمیں سب سے مناسب لگی، جو دین اسلام اور اللہ کے پیغام کے بالکل مطابق تھی، وہ یہ تھی کہ عبادت یہ ہے کہ میں کل وقتی اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. کل وقتی اللہ کی فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ اس فکرے کی تحقیق اور تشریح میں جب ہم جاتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے کہ قرآن نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ میں اور آپ ہیں. یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ جب ہم پورے کے پورے اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ نقشہ یہ ہے، آپ اگر غور سے دیکھیں یقیناً ہماری تمام تر باتوں کا محور اور مرکز عقیدہ توحید ہے. وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم رسالت پر ایمان لائیں، آخرت، فرشتے، کتابیں، تقدیر اور ایمانیات، اس پر ایمان اور یقین، یہ ہمارا نیوکلیس ہے، یہ بنیاد ہے. لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کی تشریح یہاں ختم نہیں ہو جاتی. اگر آپ عبادات کے دائرے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ میں مراسم عبودیت بھی آتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج.
लेकिन उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये फुल टाइम सरेंडर और ओबीडियंस ये भी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, अभी बात आगे चलती है। आप अखलाकियात के मज़ाहिर करते हैं, आप माशरे के अंदर सच खुशकलामी की तरगीब करते हैं या सच्चाई का अलंबरदार बनते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये भी दीन का एक हिस्सा है। शुजात, शर्म हया, तवक्कुल और तकवा ये भी दीन का तकाजा है। यहाँ पर भी लेकिन इबादत और कुल वक्ती फर्माबरदारी का तसव्वुर ख़त्म नहीं होता। अगले दायरे को देखिए, माशरत को लीजिए, इस्लाम माशरत के बारे में भी रहनुमाई करता है। आप अगले दायरे को लीजिए, मामलात को लीजिए, ये तिजारत के मसाइल के हवाले से क्या इस्लाम रहनुमाई नहीं करता? हम क्यों इसमें माइनस इस्लाम कर देते हैं? इबादत का तसव्वुर, कुल वक्ती फर्माबरदारी का तसव्वुर यकीनन मामलात के ऊपर भी लगता है। ज़राअत, इजारा, अमानत, कर्ज, वरासत, वसीयत, सारे शोबाजात के बारे में इस्लाम वाज़ेह रहनुमाई देता है। सबसे बड़ा दायरा देखिए, वो इस्लामी रियासत का दायरा है। ये जिहाद का मामला, फ़ौज और दिफा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, अकामतिस सलाह, इताए ज़कात, निज़ाम क़ज़ा और अदालतें, ये सारे का सारा काम रियासत का होता है। क्या मेरा और आपका दीन इस्लाम हमें इन सब मामलात के बारे में रहनुमाई नहीं करता? जबकि सारी रहनुमाई करता है तो तभी तो वो दावा करता है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए मुसलमान, ए इंसान, तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल के बारे में रहनुमाई यहाँ से मिलती है। तभी तो हम दीन इस्लाम को और कुरान को ज़ाब्ता हयात कहते हैं, सिस्टम ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में रहनुमाई की जाती है। अब समझ आती है कि हाँ, फुल टाइम ओबीडियंस हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और बात समझने की है कि अकीदा बुनियाद और न्यूक्लियस है, लेकिन सबसे बड़ा दायरा रियासत का दायरा है। यानी इस्लामी रियासत अगर कायम हो जाती है तो बाकी सब दायरे इसके अंदर हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इस्लामी रियासत कायम ना हो तो मेरे मामलात सारे इस्लाम के मुताबिक हो जाएं, ओबीडियंस के अंदर आ जाएं। ये मुमकिन नहीं है कि मेरी माशरत ठीक हो जाए। ये मुमकिन नहीं है कि मेरी इबादत का निज़ाम कायम हो जाए। हाँ, इनफरादी तौर पर हम इबादत कर सकते हैं। रियासत का क़याम अगर हो जाता है इस्लामी बुनियादों के ऊपर तो बाकी दायरे इसके अंदर हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इससे एक और पैगाम मुझे और आपको मिलता है कि मैं इनफरादी तौर पर तो कुछ कर सकता हूँ, ये जो पीला दायरा है इसकी हद तक हाँ कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इससे ऊपर के सारे इज्तिमाई मामलात हैं। जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तक, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चिंगेज़ी। रियासत के क़याम की कोशिश में लग जाना, ये असल में वो काम है जो इबादत की पीक पर आपको लेके जाता है। और रियासत कौन सी? इस्लामी रियासत। लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज़्यादा साए कम, फिर भी इस पर चलने वाले खुशी रहे पछताए कम। धीमी धीमी चाल से हमको राह गुज़र तय करनी है, नाज था जिनको तेज़ रवी पर मंजिल तक वो आए कम। नसरुल्लाह अजीज़ के जिस शेर का मैंने जिक्र किया था वो हकीकत में यही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं, ज़िंदगी के मकसद की बात करते हैं, तो उन्होंने इस शेर में बिल्कुल वाज़े कर दिया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हम दीन को सरफराज करने की कोशिश में लग जाएं। सूरह सफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। नागवार गुजरता है, गुजरता रहे, लेकिन अंबिया को इसलिए भेजा कि तमाम अदियान के ऊपर दीन को गालिब कर दिया जाए। दीन का गलबा हमारा इज्तिमाई मकसद है। इनफरादी तौर पर जो कुछ हम कर सकते हैं यकीनन अपनी ज़ात से शुरू करना है, लेकिन इबादत के फुल टाइम ओबीडियंस वाले तसव्वुर के अंदर हम नहीं जा सकते जब तक हम अपनी सारी तगदों को इस्लामी रियासत को कायम करने की सूरत में न लगा दें, इस डायरेक्शन में न लगा दें। अगर ये डायरेक्शन हो जाती है, कामयाबी मिल जाए तो क्या कहने, वरना माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। इंशाअल्लाह इबादत के मुकम्मल तसव्वुर को लाने के लिए इस्लामी रियासत ज़रूर कायम होगी, जिसमें इनफरादी काम भी ओबीडियंस के सर्कल के अंदर होगा और इज्तिमाई मामलात भी ओबीडियंस के सर्कल के अंदर होंगे।